Good afternoon. Dear participants, kindly mute your audio and video. Let us begin the session by invoking the blessings of the Almighty. Prayer song. வானமழை நீயே, உயிர் வாழும் பயிர் நீயே. வானமழை நீயே, உயிர் வாழும் பயிர் நீயே. வார்த்தை தந்தவளே, எங்கள் வண்ண தமிழ் தாயே. வார்த்தை தந்தவளே, எங்கள் வண்ண தமிழ் தாயே. கடலின் அலை நீ, நதியின் சிலை நீ, என்றும் நிலை நீயே. கடலின் அலை நீ, நதியின் சிலை நீ, என்றும் நிலை நீயே. காற்றில் அசைந்திடும் மரம் நீ, பூவின் நறுமண சுகந்தமே. வசந்தங்கள் உனை வணங்குதே. காற்றில் அசைந்திடும் மரம் நீ, பூவின் நறுமண சுகந்தமே. வசந்தங்கள் உனை வணங்குதே. கம்பன் கவிநய மகுடமே கூடலி நெறிமுறை அணிகளே. தோடும் மண்ணில் வீடும் வானமடை நீயே, உயிர் வாழும் பயிர் நீயே. வார்த்தை தந்தவளே, எங்கள் வண்ண தமிழ் தாயே. வார்த்தை தந்தவளே, எங்கள் வண்ண தமிழ் தாயே. Mental health is not a destination but a process. It's about how you drive, not where you are going. Norm Spancer. On the observance of the Mental Health Day, the Moral Education Center, Vellalar College for Women, takes an immense pleasure in organizing a guest lecture by the renowned psychiatrist Dr. Lakshmi Sivaraman on the topic mental health, which is the need of the hour. It's my privilege to welcome our Secretary Sir and Principal Madam, Vellalar College for Women, to this guest lecture. Dr. Lakshmi Sivaraman has been a rolling stone with an intriguing profile. She worked as a special educator at CSI Boys Higher Secondary School and as an assistant professor at Ambedkar Education and Research Center. She has been a guest faculty to various colleges like Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya College of Arts and Science and Avinashalingam University. She has been a resource person to many universities and schools. Currently, she is working as a coordinator of Muscular Dystrophy Center, Tiruvannamalai. We are proud to have such an enthusiastic personality amongst us. On behalf of our Secretary, Principal, and Moral Education Center, Vellalar College for Women, I cordially welcome you, Madam, to this guest lecture. It's my pleasure. Welcome you, ma'am. It's my pleasure to welcome the coordinator of Moral Education Center, Dr. K. Malati, Director of Physical Education, and other members, Mrs. Lalita, Assistant Professor of English, Dr. Kanagavalli, Assistant Professor of Tamil, Mrs. Velviri, Assistant Professor of Commerce, and Mrs. Suganya Devi, Assistant Professor of Tamil, to this guest lecture. Last
but not by any means least, I welcome the students who are the target audience to this guest lecture. We look forward to hearing Dr. Lakshmi Sivaraman, Madam. Over to you, Madam. Thank you. A very good afternoon to one and all present here. First of all, I would like to thank the management for giving me this wonderful opportunity to be with you all here. I also thank the department and the coordinator of the program and Ilangodai for arranging all this in webinar. Thank you, Ilangodai. Thank you so much. Now, we are here as I have been introduced Ma'am, by your voice is not Ilangodai, audible, madam. ma'am. Excuse me, ma'am. Ma'am, Yes, your voice ma'am. is not audible, ma'am. Is it audible now, ma'am? Ma'am, volume is very low, ma'am. Your voice volume is very low. Okay, 1 second, ma'am. 1 second. Yes, ma'am. Hello. Good afternoon, ma'am. Yes, Is ma'am. it audible, ma'am? Yes, ma'am. Now it is audible, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Good afternoon to all. I thank the management for giving me this opportunity. Thank you so much for being with you all now in this session. I thank the coordinator, Madam Ilangodai, for arranging this webinar. Thank you so much. And thank you for introducing me. As she said, I worked as a special educator in the beginning, then with Ramakrishna Mission Vivekananda University, and now I am taking care of a muscular dystrophy center at Thiruvannamalai. Thank you, Ilangodai, for introducing me to the group. Thank you so much. Now, here we are concentrating on the topic mental health. Actually, why we selected this topic is recently, during this pandemic situation, for past 1 year, many people have started concentrating on the mental health of the people. And many programs are being arranged. And so we thought it would be helpful for our students also to know about the basics, like awareness at least about what is mental health, what is mental illness, how we should have a mental hygiene, what we should do to have a good mental health. And that's how we have gone into this topic. And coming Sunday, that is 10th of the October of every year, we celebrate World Mental Health Day. So now I'm going to share you my PPT. One second. Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Thank you. Thank you. Now, the topic, as I said, is mental health. 10th of every October, we celebrate World Mental Health Day. And every year we have a theme.
this year the theme is mental health in an unequal world. That is, we all know that this pandemic situation, and if not also, the world is unequal, and each and every person in this universe should be mentally healthy. So we take up lots of programs, awareness programs, many research works, and many other programs for developing this theme. Now, coming to the topic, what is mental health? So, mental health is an adjustment of human being to the world and to each other with the maximum of effectiveness and happiness. So, we all say that we adjust to the environment, we adjust to ourselves, we adjust to our family members, we adjust to everything in this world. Only then it is healthy. But we adjust to others or to ourselves or to the environment with maximum happiness or with sadness. There comes the question. We adjust to many things without happiness. There comes the mental issues. So whenever we adjust with anything, like we adjust to ourselves, we adjust to other friends, or we adjust to our family members, we adjust to anything, what we have to do is we have to adjust maximum with maximum happiness. So இப்போ இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஹாப்பினஸ் இல்லைன்னு சொன்னா டெஃபினட்டா நம்ம we have that inside our mind. நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவங்களுக்காக அது பண்றேன், இவங்களுக்காக இது பண்றேன், பட் யூ ஆர் நாட் ஹாப்பி தேர். ஸோ இப்போ நம்ம ஹாப்பினஸ் இல்லாம நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா in one stage or the other what happens will burst out. நான் எல்லாமே பண்ணதெல்லாம் it will come out like a volcano. Now, so it is clear, I think, what is mental health. We have adjusting to ourselves, to the other people, and to the environment with the maximum happiness. The word maximum happiness is very, very important. Now, next comes the criteria for mental health. What are the criteria for mental health? Adequate contact with reality. So, evlo mudiyumo avlo real life la we have to live. Reality is very, very important. Many people we have seen that they live in an imagination world, or they live in unreality, or in a cinematic world. That's not going to help them, or that's not going to tell them what is the reality. So reality la irundha mattumda, reality oda contact la irundha mattumda we can understand இந்த இஷ்யூவை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம், இந்த இஷ்யூவை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம், ரியலா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறத we can understand. So first and important criteria is to be in reality. Second thing is control of thoughts and imagination. See, our thoughts and imagination should be within us, within our control. நிறைய பேர் சொல்லும் போது கேட்டிருப்போம், நான் வந்து எனக்கும் தெரியல ஏன் நான் வந்து என்னால இது ஏன் நான் இதை நினைக்கிறேன், ஏன் இது எனக்கு வந்துட்டே இருக்கு, திருப்பி திருப்பி ஏன் இந்த தாட் வந்துட்டே இருக்கு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு நம்ம சொல்றத கேட்டிருப்போம். Because they don't have the control over their thought. If we leave this issue, like if we are not able to control our thought, or if we are not able to control our imaginations, what will happen is நம்ம தாட்ஸ் வந்து வேற எங்கேயோ போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா we'll not be able to concentrate in the work what we are doing. So if நிறைய students or many of the people who are working also sometimes they say என்னால நான் இந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு ஆனா என்னோட தாட் வந்து வேற எதுலயோ இருக்கு. If it is for a day, like இன்னைக்கு மார்னிங் எனக்கு ஒரு இஷ்யூ நடந்திருக்கு, அல்ல ஃபேமிலியில ஒரு தாட் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது, இன்னைக்கு என்னோட தாட் வேற மாதிரி இருக்குன்னா that's okay. But this should not continue, prolong ஆகக்கூடாது. நம்ம என்ன ஒர்க் பண்றோமோ அதுல நம்ம இருக்கணும். If not, then our thought is not under our control. நம்மள மீறி நம்ம தாட்ஸ் ஓடிட்டே இருந்ததுன்னா we'll not be able to concentrate and we'll not be able to do our work effectively. Next, efficiency in work and play. See, any work you do, நம்ம எந்த ஒரு ஒர்க் பண்ணினாலும்
நம்ம வந்து அதை வந்து எஃபிஷியண்டா பண்ணணும்னு நினைக்கணும். லெட் இட் பி எனி திங். லைக் நம்ம வந்து உட்காந்து நம்ம ஒரு ஸ்டோரி புக் படிக்கிறோம்னா கூட அதை ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா அதை அவ்வளோ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி எஃபெக்டிவா அதை வந்து நம்ம படிச்சு முடிக்கணும். ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டு ஒர்க் பண்றோமா, அதுல நம்மளோட மனசை ஃபுல்லா செலுத்தி தாட் ஃபுல்லா அதுல இருந்து பண்ணணும்னா தான் இட் ஹேஸ் இட் ஃபுல். நம்ம மைண்ட் வந்து அதுல ஃபுல்லா ஈடுபடும் போதுதான் it has its impact. நம்ம ஒண்ணு பண்ணிட்டே இன்னொன்னு யோசிக்கிறது, ஒண்ணு பண்ணிட்டே இது வந்து என்ன பண்ணிடுறோம்னா நம்மளே அதை வந்து ஹேபிச்சுவல் ஆக்கிடுறோம், பிராக்டிஸ் பண்ணிடுறோம். ஸோ அட்லீஸ்ட் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா பிகினிங்ல யூ கேன் ட்ரை, யூ கேன் ஸ்டாப் இட். நம்ம வந்து ஒரு 1 டேக்கு யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ். லைக் நான் இன்னைக்கு அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது, நான் ஒரு ஒர்க் பண்றேன்னு சொன்னா ஐ ஹாவ் டு இன்வால்வ் இன் தட் ஒர்க் ஃபுல் ஃபிளெஜ்ட். இப்போ நான் வந்து கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றேன், இல்லை இப்போ நான் வந்து ஒரு டைப்பிங் ஒர்க் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா யூ ஹாவ் டு டூ தட் ஒர்க் ஃபுல் ஃபிளெஜ்ட். அது பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே வேற ஒரு ஒர்க் பத்தி நம்ம வந்து திங்க் பண்ணக்கூடாது. ஸோ தட் எஃபிஷியன்சி குறைய ஆரம்பிக்கும். That's very important for your mental health. Next is social acceptance. See, anything that you do, anybody likes to have social acceptance. எல்லாருக்குமே நம்ம பண்றது நம்மள வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்போம். ஸோ சோஷியல் அக்செப்டன்ஸ் எப்போ கிடைக்கும்னா இஃப் வி டூ திங்ஸ் தட் தி சொசைட்டி அக்செப்ட்ஸ். நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம செய்யற விஷயங்கள் பிடிச்சிருக்கணும், இல்லைன்னா இட் ஷுட் பி ஓகே. அப்படி இருந்தாதான் தே அக்செப்ட். டோட்டலி அன்அக்செப்டட் பிஹேவியர் வந்தாலே நம்மளுடைய மென்டல் ஹெல்த் வந்து பாதிக்குதுன்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட், பாசிட்டிவ் செல்ஃப் கான்செப்ட்ஸ். பாசிட்டிவிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பாசிட்டிவ் திங்கிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம என்ன திங்க் பண்றோங்கிறது தான் நம்ம என்ன திங்க் பண்றோங்கிறது தான் நம்ம. திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எப்போதுமே நம்ம தாட்ஸ் வந்து பாசிட்டிவா இருக்கணும். ஸோ கீப் சேயிங் பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் டு யோர் செல்ஸ். நம்மளே வந்து மார்னிங் எழுந்திரிச்ச உடனே அதுக்கு நம்ம வந்து அஃபர்மேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். வி கேன் சே திஸ் கண்டினியூஸ்லி த்ரூ அவுட் அ டே. எப்பெல்லாம் நமக்கு பிரேக் கிடைக்குதோ அப்போ ஈவன் வி கேன் ஸ்டார்ட் இட் இன் த மார்னிங், இன் பிட்வீன்ஸ் அண்ட் வைல் கோயிங் டு ஸ்லீப். வி கேன் சே சம் பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். அந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லும் போது யூ கேன் see that happening really in your life. ஒரு நம்ம யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா 48 days or 49 days நம்ம வந்து எடுத்துப்போம். ஒரு விஷயத்த கண்டினியூவா பண்ணணும்னா நம்மளோட ஹேபிட் வந்து மாறிடும். இப்போ if I want to select something to be changed அப்படின்னா இன்னைக்கு நான் அந்த பாசிட்டிவ் தாட் சொல்லி அதை கண்டினியூஸா ஒரு 1 month நான் கண்டினியூஸ்ங்கிறது இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிரேக் விட்டு பண்ணணும்னா தட் டே வில் நாட் கவுண்ட். அந்த கண்டினியூஸா யூ ஹாவ் டு சே நான் வந்து இந்த ஐ வில் டூ திஸ். ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட். எனக்கு கோபம் இல்லை, I try to understand my parents. Illena, I will improve my concentration. I have control over my thought. இது மாதிரி ஏதாவது பாசிட்டிவ் தாட்ஸை அடிக்கடி நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கும்போது it will happen. Positive self concept is very very important in our life. Next is healthy emotional life. See, healthy emotional life. இப்ப எல்லா இடத்துலயுமே இமோஷன்ஸ், இமோஷனல் மெச்சூரிட்டி, இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கேட்டிருப்போம். நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம இமோஷன்ஸை மெச்சூர்டா வச்சுக்கிறோம், எந்த அளவுக்கு நம்மளால இமோஷன்ஸை பேலன்ஸ்டா பர்ஃபெக்டா ஹேண்டில் பண்ண முடியுதுங்கிறது தான் இட் லீட்ஸ் டு ஹெல்தி இமோஷனல் லைஃப். So healthy emotional life, how to show your emotions in a healthy way, that is very very important. எனக்கு நான் ஒரு எமோஷனை வந்து ஒரு இதை காமிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா கூட நம்ம எப்படி காமிப்போம்? பொதுவா பார்த்தோம்னா நம்ம வீட்லயே கூட ஒரு சைல்டு வந்து ஒரு சின்ன குழந்தை ஓடி போய் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஸ்விட்ச் கிட்டயோ இல்ல ஒரு பென் கிட்டயோ போறாங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சிச்சிச்சோ அங்க போகாத, இங்க வா அப்படி சொல்லுவோம். அதுக்கு பதிலா why don't we use it that இங்க பாரு வேற ஒண்ணு இருக்கு அப்படி சொன்னா டைவர்ட்டிங் பண்ணி நம்ம அந்த நெகட்டிவா சொல்ற இதை பாசிட்டிவா சொல்றதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ ஹெல்தி இமோஷனல் லைஃப் எல்லா விஷயங்களையுமே எப்படி இமோஷன்ஸை ஹெல்தியா சொல்லலாம்ங்கிறது பை ப்ராக்டிஸ் நம்மளுக்கு நிச்சயமா கிடைக்கும். ஒரு
ஒன் டேல நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்மளுக்கு ட்ரை பண்ணணும், நம்மளே பிளான் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நான் என்ன மாதிரியான இமோஷனல் வேர்ட்ஸை நான் எப்படி யூஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங்ல நமக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கும். பட் ஒன்ஸ் வி ஸ்டார்டட், ஒன்ஸ் வி ப்ராக்டிஸ் டெல்லிங் தீஸ் இமோஷனல் ஹெல்தியா இமோஷனல் வேர்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண பழகிட்டோம்னா இட் வில் பிகம் அவர் ப்ராக்டிஸ். So these are the criterias of mental health. So நம்ம ரியாலிட்டியில இருக்கணும், நம்ம தாட்ஸ் அண்ட் இமேஜினேஷன்ஸ் கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும். எனி ஒர்க் தட் வி டூ இட் ஷுட் பி எஃபிஷியன்ட். Social acceptance is very, very important for anything that you do, and your positive self-concept and healthy emotional life. These are the criterias of mental health. Next, என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்? வாட் ஆர் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அ மென்டலி ஹெல்தி பர்சன்? இப்போ எல்லாருமே ஹெல்தியா தான் இருக்கும். ஏன் அப்போ இவங்களுக்கு வந்து ஹெல்தி இல்லை, ஏன் இவங்களுக்கு மென்டலி ஹெல்தியான பர்சன் இல்லை அப்படின்னு நம்ம எப்போ யாரை சொல்லுவோம் அப்படின்னா, நமக்கு அவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தெரிஞ்சாதான் we can tell it. So இங்க நான் உங்களுக்கு சில இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் I'm going to tell you. The mentally healthy person comfortable about himself. Very, very important point. நம்ம எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிட்ட கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும். You should like you, you should love you, you should be comfortable with yourself. That is very, very important for a mentally healthy person. எப்போ if we lost this, நான் என் கூட கம்ஃபர்டபுளா இல்லை, I'm not comfortable with me, I have pity on myself. அந்த pity on self வந்தாலே அங்க வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்டார்டிங் வார்னிங் சைனா கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். அந்த பிட்டி அபவுட் செல்ஃப் வரவே கூடாது. You have to like yourself, you have to love yourself, you have to be very, very comfortable with yourself. That is very, very important characteristic for a mentally healthy person. He should feel reasonably secured and with his own abilities also. நம்மளுக்கு நல்லா நான் செக்யூர்டா இருக்கேன், emotionally I am secured, economically I am secured, physically I am secured. அந்த securedங்கிற feel gives you ஒரு நல்ல ஒரு satisfaction and mentally healthy person நமக்கு காமிக்கும். So you have to be feel very, very secured. அப்புறம் your abilities. See, each and every person have different abilities. So என்னோட எபிலிட்டி இன்னொருத்தங்களோட எபிலிட்டியும் ஐ கேனாட் கம்பேர். என்னையும் இன்னொரு பர்சனையும் ஐ cannot compare at all. I am totally individual. I have my individual differences. எல்லா பர்சன்ஸும் they are individually different. இதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னாலே நிறைய இஷ்யூஸ்ல இருந்து நம்ம வெளியே வந்துடலாம். If I give ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நான் கொடுக்குறேன், அதுக்கு கான்ட்ரவரியா இன்னொருத்தங்க இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னா his difference, அவங்க என்ன மாதிரி திங்க் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. that we have to understand. ஓகே, அதுக்கு நான் சொன்னது தப்புன்னு ஆயிடாது, but you should respect others individual difference. That's what I'm trying to tell you. Okay, next is mentally healthy person feels right towards others. அடுத்தவங்க சொல்றதும் கரெக்ட், அடுத்தவங்களோட ஃபீலிங்ஸும் கரெக்ட், அடுத்தவங்களுடைய தாட்டும் கரெக்ட், ரைட். நான் சொல்றதுதான் ரைட்னு எப்போதுமே இல்லாம அதர்ஸோட ஃபீலிங் கரெக்டானது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். This means that he is able to be interested in others and to love them. So இந்த thought வந்தாலே நம்ம எல்லாரையும் வந்து நெக்லெக்ட் பண்ண மாட்டோம். அவங்க சொல்றதுக்கும் we give respect to their words, we give respect to their thoughts. So அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் டிஃபரன்ஸையும் நம்ம மதிக்க கத்துக்கிட்டோம்னாலே clashes and conflicts குறைய ஆரம்பிச்சிடும். Next is mentally healthy person is able to meet the demands of life. He is not bowled over by his own emotions of fear, anger, love or guilty. So இதெல்லா எமோஷன்ஸும் நமக்குள்ள இருக்கும். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இமோஷன்ஸை எப்படி கரெக்டா காமிக்கணும், எனக்கு ஒரு ஃபியர் இருக்குனாலும் அதை நான் எப்படி காமிச்சுக்கணும், அந்த ஃபியரை நான் எப்படி வந்து ஃபியர் இல்லாம மாத்திக்கிறதுக்கு நான் எதோட அதை அசோசியேட் பண்ணுனா எனக்கு அந்த ஃபியர் போகும் அப்படின்னு சொல்லி
நம்ம வந்து சொல்லலாம். இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா சைக்கலாஜிக்கலி an experiment has been done earlier with small 2 kids. ஒரு பயங்கரமான சவுண்ட் கொடுக்குறோம், அந்த குழந்தைக்கு ஃபியர் இருக்கு. அப்ப என்ன பண்றாங்க, ஒரு குழந்தைக்கு அந்த சவுண்ட் வரும்போதெல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு பிடிக்காத ஒரு ஃபுட்டை வந்து கொடுக்குறாங்க. அப்போ the child associates அந்த பயந்த சவுண்டும் அது பிடிக்காத விஷயமும் வரும்போது அதுக்கு அந்த சவுண்டும் பிடிக்கல, அந்த சாப்பிடுற விஷயமும் பிடிக்கல. இதே அந்த பயங்கரமான சவுண்ட் கூட இந்த சைல்டுக்கு பிடிச்ச ஒரு டாய் கொடுக்குறாங்க, இல்ல அந்த சைல்டுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஸ்வீட் கொடுக்குறாங்கன்னா எவ்ரி டைம் அந்த சவுண்ட் கொடுக்கும் போதெல்லாம் அந்த டாய் பக்கத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா the child finds comfortable. ஸோ இதனால ஃபியர் இல்லைன்னு எதுவுமே கிடையாது. நம்மளே தான் நம்மளோட இந்த ஃபியரை வந்து நம்ம ஏதாவது கூட அசோசியேட் பண்ணிக்கிறோம். அப்படிலாம் நம்ம வந்து எதையுமே இது வந்து பயங்கர பயம் அப்படின்றது இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இருந்தா கூட நம்மளால வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் தெரப்பீஸ் மூலமா நம்ம வந்து வெளிக்கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ மென்டலி ஹெல்தி பர்சனோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ல வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங், யூ ஹாவ் டு பி கம்ஃபர்டபுள் வித் யோர் செல்ஃப். நம்மளுக்கு நம்ம முதல்ல ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணணும், செக்யூர்டா ஃபீல் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய எபிலிட்டிஸ் எப்பவுமே அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணாம, மை எபிலிட்டிஸ் ஆர் குட், நான் அதை வளர்த்துக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும், மை எபிலிட்டிஸ் இஸ் திஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் யுவர் ஓன் எபிலிட்டி. ஸோ அதுல ஐ எம் குட், அந்த ஃபீலிங் ஆஃப் குட் அப்படின்னு வந்துட்டாலே யூ வில் கெட் செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்தா டெஃபினெட்லி யுவர் செல்ஃப் எஸ்டீம் வில் இன்க்ரீஸ் அண்ட் யூ வில் பி மோட்டிவேட்டட் டு டூ தட் திங் அகெயின் அண்ட் அகெயின். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட். நவ் இப்போ நம்ம ஒரு ஹெல்தி பர்சனோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வி சா. இப்போ when this healthy person அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நைஸா அப்படியே நகர்ந்து வந்து எப்போ அது வார்னிங் சிக்னலா இல்ல புவர் மென்டல் ஹெல்த்தா மாறுது. ஸோ we have some set of questions over here. இது எல்லா கொஸ்டின்ஸும் எல்லாருக்கும் இருக்கும், அப்பப்போ இருக்கும், it comes and goes. But if it continues for a longer period, then it is a warning signal. Okay, so first is, are you always worrying? So worry யாருக்குமே கவலை இல்லாம இருக்காது. See, like a coin has a head and tail, happiness and sadness will be there in the life. ஆனா if அந்த worry வந்து கண்டினியூ ஆயிட்டே இருந்தா, ரொம்ப நாளுக்கு எதுவுமே எடுத்துட்டு போனாதான் it becomes a warning signal. Second thing, are you unable to concentrate because of an unrecognized reason? Sometimes you would have heard people telling that, எனக்கு concentrate பண்ணவே முடியல, I don't know why, I don't know what is the reason. In the word வந்தாலே they are not able to find out the reason. இல்லவே இருக்கவே இருக்காது. You know, today I had some issue with my parents in the morning, so I'm not able to attend the class now, I'm not able to concentrate. அப்படின்னா you have the reason. You have to tell, in the reason நால இன்னைக்கு இப்படி இருக்கேன், it will go. And now the situation has gone. Now you have come to a new situation where you will leave what has happened in the morning and you will start concentrating in the classroom. So இந்த இது இல்லாம carry over ஆயிட்டு இருந்தா it's difficult. Okay, so unable to concentrate because of unrecognized reason. ரீசனே தெரியல அப்படின்னு சொல்லவே கூடாது. அந்த மாதிரி ரீசனே தெரியல அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங்க்கு we started as நம்ம ரீசன் சொல்ல விரும்பாததுனாலதான் நம்ம அது எனக்கு தெரியல என்ன ரீசன்னு அப்படின்னு நினைப்போம். பட் அப்படியே சொல்லி 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 உண்மையாலுமே அது unrecognized ரீசனா மாறிடும். So don't habituate to it. Next is, are you continuously unhappy without justified cause? காரணமே இல்லாம கண்டினியூஸா அன்ஹாப்பியா இருக்கிறது. anything, even ஒரு பெரிய லாஸ், ஒரு டெத் அந்த மாதிரி இருந்தா கூட it can continue for 16 to 20 days or for a period of a month. அது மாதிரி இல்லாம அதுக்கும் மேல if that unhappiness continues ஆகுதுன்னா it leads to depression and other things. Do you lose temper easily and often? Again, people will say, எனக்கு என்னே தெரியல, நான் கோவப்படுறேன், என்னே தெரியல, I lose my temper. So
இந்த ஏன்னே தெரியல எனக்கு லூஸ் ஆகுதுங்கிறது கிடையவே கிடையாது. We know what is happening, why it is happening. We know because the person has not done what you have said, maybe you lose your temper. So அங்கேயும் நம்ம it should not continue. அது வந்து பிகினிங்ல இப்போ சில ஆஃபீஸ்லாம் போகும்போது சிலர் வந்து எப்பவுமே டெம்பர் வந்து லூஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா it becomes habitual. அப்புறம் அது அந்த சுச்சுவேஷன்ல மட்டும் இல்லாம if it carry overs to house or if it carry overs to the social gathering, then it becomes a warning signal. Next is, are you troubled by regular insomnia? இது வந்து நல்ல ஒரு தூக்கம் இல்லாத ஒரு ஸ்டேட், like disturbed sleep. சிலர் வந்து even if they sleep also they wake up and they say I didn't sleep properly. So all these things are warning signals. And do you have wide fluctuations in your mood? திடீர்னு சந்தோஷமா இருக்கிறது, திடீர்னு அன்ஹாப்பி ஆகிறது, திடீர்னு சேஞ்ச் ஆஃப் மூட் fluctuations. This is common among adolescents due to various other reasons like hormone changes. But again, this fluctuation in mood also should not continue. Next is, do you continuously dislike to be with people? எனக்கு இந்த பீப்புள் கூட இருக்கவே எனக்கு பிடிக்கல, ஐ வாண்ட் டு பி அலோன். that is also not good. என்னைக்காவது வர நாள், ஓகே டுடே ஐ வாண்ட் டு பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் அதர்ஸ், எனக்கு ஐ எம் அப்செட் டுடே, ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஸ்லீப் ஆர் ஐ வாண்ட் டு பி அலோன், ஐ வாண்ட் டு திங்க் ஆர் ஐ வாண்ட் டு பிளான் இருக்கலாம். பட் இதுவே ஃபார் அ லாங்கர் பீரியட் வந்து ஐ வாண்ட் டு பி அலோன் இருக்கவே முடியாது, இருக்கக்கூடாது. தட்ஸ் அ டேஞ்சர் சிக்னல். Next is, are you upset if the routine of your life disturbed? See, we all have a routine in our life. Morning length, night varaikku, we have a routine life. Every day the routine வந்து சேமா இருக்குமானா கிடையாது. Sometimes it may change. So அந்த change வந்து நம்மள disturb பண்ண கூடாது. Okay, today it has happened like this, I will accept it, and tomorrow it's not going to be like this. என்னோட பழைய ரொட்டீனுக்கு நான் வந்துடுவேன். அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் we have to keep. இல்ல இன்னைக்கு என்னோட டேவே ரொட்டீனே ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு. if you get disturbed, then you are getting affected. Okay, are you browned off and constantly bitter? எப்போதுமே கோபம், எப்போதுமே ஒரு sadness, எப்போதுமே ஒரு இது எனக்கு பிடிக்கல, எதை எடுத்தாலும் பிடிக்கல. ஸோ அதுவும் ஒரு வார்னிங் சிக்னல். Are you afraid without real cause? Again, this has been discussed earlier. Real cause தெரியாம ஒரு பயம். Sometimes people say, எனக்கு என்னே தெரியல, எனக்கு ஏதோ ஒரு பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. This also for a day it is okay. More than a day, bayam without a real cause is also not good. Are you always right and other person always wrong? எப்போதுமே நாம சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட், அதர்ஸ் சொல்றதெல்லாம் ராங் கிடையாது. As I said earlier, எல்லாரோடைய இண்டிவிஜுவல் டிஃபரன்ஸையும் நம்ம மதிக்கணும். Each person has his own abilities. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அடுத்தவங்களும் ரைட்டா இருக்கலாம், நம்ம சொல்றதும் ரைட்டா இருக்கலாம், நம்மளும் சம்டைம்ஸ் ராங்கா இருக்கலாம். ஸோ எப்பவுமே நம்ம தான் கரெக்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாது. எப்பவுமே நம்ம தான் ரைட் அப்படின்னு இருந்தோம்னா we will not accept others' thoughts or feelings, and we don't be able to mingle in a social gathering. So social anxiety or social depression எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு வர்றதுக்கு சான்சஸ் ஆர் high. Next is, do you have numerous aches and pains? இது வந்து லைக் மெடிக்கலி எனக்கு தலை வலிக்குது, இல்லை வயிறு வலிக்குது, கால் வலிக்குது, கை வலிக்குது, ஒரு மெடிக்கல் ரீசன்னால வர்ற பெயினோ வலியோ கிடையாது. தெரியவே தெரியாது, ஒரு மெடிக்கல் ரீசனே இல்லாம எனக்கு சும்மா பெயின் ஓவர் பாடி இருந்துட்டே இருக்கு. எனக்கு this is associated with sleep also. I'm not sleeping properly, I have pain at my back, pain in the whole body அப்படி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. மெடிக்கலா எந்த ரீசனும் இல்லைன்னா also it is a warning sign for mental unhealthiness. Next, so far we saw about the warning signals, right? Now we are going to see what is mental illness. We have seen what is mental health. So mental health வந்து adjustment
with maximum happiness. So இங்க வந்து maladjustment, நம்மளுக்கு நம்மளே அட்ஜஸ்ட் ஆகல, நம்மளுக்கு நம்ம அட்ஜஸ்ட் ஆகாம இருக்கோம், we are not adjusting to the family members, if I'm not able to adjust with the society. So எப்பெல்லாம் maladjustment வருதோ and எப்பெல்லாம் we are not comfortable and we are not making others also feel comfortable, then it is called as a mental illness. But beginning we cannot term it as mental illness, but medically if it becomes a disorder, like ஆரம்பத்துல we have anxiety, but later we call it as anxiety disorder. So அது மாதிரி ரொம்ப ஒரு கிளினிக்கலா ஒரு தெரப்பி ஒரு மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வேணுங்கிறப்போ it becomes mental illness. Next is the characteristics. So when I tell you the characteristics of mental illness, இன்னும் ரொம்ப clear-ஆ இருக்கும் mentally ill அப்படிங்கிறவங்க யாரு அப்படிங்கிறது. The person behavior causes distress and suffering to self and others. நம்மளுக்கே நம்ம செய்யற நம்மளோட behavior நம்மளுக்கே வந்து கஷ்டம் கொடுக்கலாம், மற்றவங்களுக்கும் அது கஷ்டம் கொடுக்கலாம். எனக்கே வந்து சந்தோஷம் கொடுத்துக்கலாம், நான் வந்து சஃபர் ஆயிட்டு இருக்கேன், நானே என் மேல பாவப்பட்டுக்கிறேன், நான் என்ன லைஃப் எடுத்திருக்கேன், எனக்கு என்ன நடக்குது, ஏன் ஐ எம் லைக் திஸ், இந்த மாதிரி நிறைய புலம்பல்ஸ் இருந்துட்டே இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு suffering to self and others also. The person's behavior causes disturbances in his day-to-day activity. இது வந்து இந்த behavior வந்து அவங்கள மட்டும் டிஸ்டர்ப் பண்றது இல்ல, அவங்கள சார்ந்து இருக்கிற மற்றவங்களை மட்டும் டிஸ்டர்ப் பண்றது இல்ல, it disturbs even the day-to-day activity that they are doing. Like ஒரு ஒர்க் போறதுலயோ இல்ல ஒரு திங்கிங்லயோ ஒரு டெய்லி பேசிஸ்ல அவங்க செய்ய வேண்டியதை எல்லாம் போஸ்ட்போன் பண்றது. ஸோ எப்போ அந்த பிஹேவியர் வந்து அதர் ஆக்டிவிட்டிஸையும் எஃபெக்ட் பண்ணுதோ, then it becomes mental illness. Their thinking, perception, memory, feeling, judgments are deviant from the norms of the community. திங்கிங் எப்பவுமே இந்த திங்கிங் பர்செப்ஷன் மெமரி இதெல்லாமே ஓரளவுக்கு சொசைட்டியோட ஒத்து போகணும். எப்பெல்லாம் இட்ஸ் நாட் கோயின்சிடிங் ஆர் அது சொசைட்டியோட கம்யூனிட்டியோட ஒத்து போகாத டைவர்ஜென்ட் திங்கிங் இருக்கு, இல்ல ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான பர்செப்ஷன் இருக்கு அவங்களுக்கு, இல்ல மெமரியில வந்து லாஸ் இருக்கு, ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதே இல்லை, ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் பார்த்தா இவங்களோட ஜட்ஜ்மெண்ட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கு, இந்த மாதிரி டீவியண்டா சொசைட்டியோட மேட்ச் ஆகலைன்னா then we call it as mental illness. These are some of the characteristics of mental illness. இன்னும் கூட symptoms like signs சொல்லலாம் of mental illness பார்த்தா main thing is sleep problem. They are not able to sleep continuously, at least for a period, for a duration of 6 hours. So the continuous sleep illa, break விட்டு தூங்குறது, இல்லைன்னா disturbed sleep, இல்லைன்னா sleep full of ஒரு கனவு ட்ரீம் இருந்துட்டே இருக்கு, ஸ்லீப்ல ஃபுல்லா ட்ரீம் இருந்துட்டே இருந்தா இட்ஸ் நாட் அ குட் ஸ்லீப். இதோ எப்பயோ கனவு வந்து போறது, இல்ல நம்ம ஒரு 6 hours தூங்குறோம், ஒரு கொஞ்ச நேரம் கனவு இருக்கு, that's okay. But throughout the sleep disturbances இருக்க கூடாது. Difficulty in focusing attention. So automatically what happens, attention வந்து அவங்களால focus பண்ண முடியாது, attentive-ஆ இருக்க முடியாது. You could have seen some children with autistic features எல்லாம் பார்த்தோம்னா they cannot sit and do certain work. ஒரு coloring கொடுத்தா கூட they cannot sit for a longer duration. ஆனா நம்ம we give practice, சில therapy like உட்கார வச்சு அவங்கள நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு drawing பண்ண வைக்கிறது. இன்னைக்கு ஒரு 2 minutes உட்கார வச்சா நாளைக்கு ஒரு 2 minutes, அப்புறம் 3 minutes, after 4 minutes, that has to be increased. So focusing attention, they have difficulty. Next is difficulty in thinking. Thought process is not under their control, or their thought is imaginative. So thinking process la difficulties irukum. So these are the symptoms of mental illness. Now இந்த மென்டல் இல்னஸ் யாருக்கு வரும்? வயசானவங்களுக்கு தான் வருமா, இல்ல பிறந்தப்பவே ஏதாவது பிரெயின்ல ப்ராப்ளம் இருந்தாதான் வருமா? அப்படி எல்லாம் கிடையாது. See, any time of the life from birth
till death, எனி டைம்ல இல்னஸ் வந்து வரலாம். ஸோ எதெல்லாம் க்ரூஷியல் பீரியட், எல்லாமே லைஃப்ல க்ரூஷியல் பீரியட் தான் த்ரூ அவுட் தி லைஃப். நம்ம சொல்லுவோம் குழந்தையா இருந்திருந்தாலே நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு, பட் குழந்தையா இருக்கிறப்பையும் அதுலயும் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. அப்போ ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது என்ன சொல்லுவோம், காலேஜ் போயிருந்தா நல்லா இருக்கும், பட் காலேஜ் வந்தாலும் அங்கேயும் அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். ஒர்க் போனா சொல்லுவோம் அங்கேயும் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும். ஸோ எனி பாயிண்ட் இன் த லைஃப் it is crucial only, but நம்ம எடுத்துக்கிற விதம், that is very very important. any period of the human being lifeல நம்ம எல்லா பீரியடையுமே என்ஜாய் பண்ணணும். ஸோ அந்த எவ்ரி பீரியட் எப்படி வந்து அஃபெக்ட் பண்ணலாம், அஃபெக்ட் பண்ணாம இருக்கணும்னா what we should do அப்படின்றத we'll see now. See, starting with the prenatal period, women is pregnant, pregnancy period, we call it as a prenatal period. So the pregnancy periodல எல்லாருமே அதை ஜாலியா எடுத்துக்கிறாங்க, மேக்ஸிமம் ஜாலியா எடுத்துக்கிறாங்க, பட் சிலர் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் பீரியடா எடுத்துக்கிறாங்க. ஐயோ பிரெக்னன்சினாலே ஒரு பயம், ஒரு ஃபியர், ஒரு ஆங்ஸைட்டி, என்ன ஆகுமோ, கேன் ஐ டூ மை ஒர்க், இல்லை என்னோட பழைய ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் போயிடுமா. ஸோ மெனி திங்ஸ் மேக் அ கேர்ள் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல். நாங்க ஒரு கேஸ் பார்த்தோம் எங்க இதுல. the girl is a very educated, நல்லா படிச்சு நல்ல ஒர்க்ல இருக்கிற ஒரு கேர்ள், பட் she said I don't want to marry because the reason is I cannot undergo pregnancy period, I cannot take responsibility. And I cannot take responsibility na, what is the responsibility ma, why you don't want to take the responsibility in பேசும்போது the child said இல்ல I have seen my mom மார்னிங்ல இருந்து நைட் வரைக்கும் அம்மாக்கு எவ்வளவு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, இது பண்றாங்க அது பண்றாங்க அது பண்றாங்க, பார்த்தாலே எனக்கு பயமா இருக்கு. It is not that. See, a woman is really a person who can manage everything. So different roles எடுக்கிறோம். not only women, men also. வீட்டில் இருக்கும்போது ஒரு ரோல், ஆஃபீஸ் போகும்போது ஒரு ரோல், சொசைட்டியில் இருக்கும்போது ஒரு ரோல். ஸோ எந்த ரோல் எடுத்தாலும் we have to manage that role successfully and we have to enjoy taking up the role and responsibility. Taking up the responsibility, you have to start enjoying from the beginning itself. சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது இருந்தே இந்த ஒரு வேலை செய்ய, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கொடுத்து அதை சந்தோஷப்படுத்தி நம்ம பழகணும். ஒன்னும் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் பீரியடே கிடையாது. pregnancy is a period of for happiness only. So how you be, if you are happy, the child is also going to be happy. Lots of counselings are being given for pregnancy women nowadays. That period is also one crucial period, but it is not a very difficult period. அந்த பீரியட்ல கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் மென்டல் இல்னஸ் வருமானாலாம் வரவே வராது, பட் they feel little stressful-ஆ தோணும். பட் பிகினிங்லயே நம்ம ப்ரீ மேரிட்டல் கவுன்சிலிங்லயே இல்ல ப்ரீ பிரெக்னன்சி கவுன்சிலிங்லயே we can solve all those things. நெக்ஸ்ட், ஃபர்ஸ்ட் 5 years ஆஃப் லைஃப். குழந்தையோட ஃபர்ஸ்ட் 5 to 6 years ஆஃப் லைஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ ரூட் ஆஃப் தி மென்டல் ஹெல்த் ஆர் வெரி குட் ஃபார் தி ஏர்லி சைல்ட்ஹுட். ஸோ நம்ம சொல்றோம் எனி திங் த சைல்டோட பிஹேவியர், the child's behavior is very very important. and in the behavior நம்ம எப்படி encourage பண்றோம், எந்த behavior encourage பண்ணணும், what behavior has to be stop பண்ணணும், எது good எது bad, all these things in the periodல தான் the child tries to learn. so இப்போ மதருடைய இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இருக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் 6 yearsல. நல்ல ஒரு ரோல் மாடலா மதர் இருக்கும்போது the child will also have very good mental health. How to handle a situation, the child imitates from the mother and the family. Okay, school child. So when the child starts going to school, or 6 years or 5 years, the child starts going to school, everything that happens in school affects the health of the child. So how a friend is behaving, how the teacher is behaving to the child, so how the child has to manage with new friends, new environment. idla naturally எல்லாருக்கும் நார்மலா நடக்கும். ஏதாவது 1 or 2% of the childக்கு தான் issues இருக்கும். So we are talking about அந்த few percentage of people தான். So ஒரு சைல்டுக்கு ஸ்கூலுக்கு போகிறதுல ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டி இருக்கலாம், இல்லை ஸ்கூலுக்கு போனால் இந்த டீச்சர் பார்த்தா ஒரு ஃபியர் இருக்கலாம், ஒரு ஆங்ஸைட்டி இருக்கலாம்.
ஸ்கூலுக்கு போகணும்னாலே சில குழந்தைங்க பிகினிங்ல என்ன பண்ணுவாங்க, ரெஸ்ட் ரூம் வருது சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஆங்ஸைட்டி. கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணி கரெக்டா நம்ம அந்த பேசி கரெக்டா அதை ஹேண்டில் பண்ணணும்னா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி அ வெரி பிக் இஷ்யூ. நெக்ஸ்ட் அடோலசன்ட் பீரியட். நம்ம இருக்கிறதுலே வச்சு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். எல்லா பீரியடுமே டிரான்சிஷன் பீரியட் தான். டிரான்சிஷன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேஜுக்கு மாறும்போது எல்லாமே கொஞ்சம் பிகினிங்ல கஷ்டமா தான் இருக்கும். பட் we will ஓகே அப்புறம் சரியாயிடுவோம். நான் இந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கேன், we will understand it. அதே மாதிரி தான் adolescence-உம். பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் டியூரிங் adolescence is ஹார்மோனல் சேஞ்சஸும் நிறைய ஏற்படுறதுனால we call it as a stormy period. ரொம்ப அப்ப மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கு. பட் இட் இஸ் ஆல்சோ நாட் வெரி காமன் டு எவ்ரி ஒன். ரொம்ப மைல்டா தே ஷோ ஆங்கர். யூஸ்வலா பார்த்தா அடலசன்ட் பீரியட்ல கோபம் அதிகமா இருக்கு. ஸோ அதுலயே நம்ம கொஞ்சம் அப்படியே நம்ம தட்டி கொடுத்து அவங்கள கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணி உனக்கு திறமையெல்லாம் நிறையா இருக்கு சொல்லிட்டு அந்த டைம்ல அவங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம்னு சொன்னோம்னா திஸ் பீரியட் வில் ஆல்சோ ப்ளூம் அவுட் வெரி வெல். நெக்ஸ்ட் இஸ் இந்த ஏஜ்ல எல்லாம் தானா, ஓல்ட் ஏஜ்ல என்ன டிஃபிகல்ட்டி இருக்குன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ அ ஸ்டேஜ் வேர் நிறைய மெடிக்கல் சேஞ்சஸ் ஏற்படும், மெடிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. economically insecure feel pandra old people, they have some issues like they are depressed, lack of home, illa oru partner uiroda illa innoru partner irukumbodhu oru depression or stress, poor status and insecurity. All this in old age also can cause. na sonna madri ellarukkum irukadu, konja percentage of population la ஓல்ட் ஏஜ்ல சிலருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி எங்க இருந்தாலும் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் ஒரு டிப்ரெஷன் இருக்கலாம். இட் நீட் நாட் பி டோட்டலி அ மென்டல் இல்னஸ்ன்னு சொல்ல வேண்டாம், பட் இட் கேன் பி லைக் அ டிப்ரெஷன் ஒரு அன் ஆங்ஸைட்டி. இஃப் வி கான்சென்ட்ரேட், அங்கேயே நம்ம பார்த்து கவனிச்சு அவங்கள கொஞ்சம் கேர் எடுத்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நம்ம லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் காமிச்சு எல்லாம் பண்ணணும்னா திஸ் வில் நாட் லீட் டு அ சீரியஸ் கண்டிஷன். தட்ஸ் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே, ரைட்? நெக்ஸ்ட், types of mental illness. இங்க I don't wanted to complicate mental illnessல இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குன்னு கிளினிக்கலா நிறைய டிசீஸ் பேரெல்லாம் சொல்ல விரும்பல. ஸோ ஐ ஆம் ஷோயிங் யூ ரொம்ப மைல்டா ஃப்ரீக்வெண்டா இப்போ நம்ம சொசைட்டில ரொம்ப காமனா இருக்கிற சில மென்டல் இஷ்யூஸ் மட்டும் நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்றேன். ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டட் டிஸார்டர்ஸ், யூஸ்வலா ஸ்ட்ரெஸ் நிறைய நம்ம இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம். ஸோ அதில் பார்த்தோம்னா ஆங்ஸைட்டி டிஸார்டர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வருது. ஸோ ஆங்ஷியஸ், யூஸ்வலா எல்லாருக்குமே ஆங்ஸைட்டி இருக்கும், யாருக்குமே ஆங்ஸைட்டி இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது. பட் இட் ஷுட் நாட் கண்டினியூ as I said. அந்த ஆங்ஸைட்டி டிஸார்டர்ல பார்த்தா நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. அடல்ட்ஸ்க்கு மட்டும் வரக்கூடியது, அதுக்கப்புறமா சொசைட்டி ஆங்ஸைட்டின்னு சொல்லுவோம். சோஷியலா தனியா நல்லா பேசுவாங்க, பட் ஒரு கிளாஸ்ல இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஒரு குரூப் பேசணும் அப்படின்னாலோ இல்லை ஒரு காமன் பிளேஸ்ல பேசணும் இல்லை அன்னோன் பர்சன் கிட்ட பேசணும்னா சொசைட்டி ஆங்ஸைட்டி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா செப்பரேஷன் ஆங்ஸைட்டின்னு சொல்லலாம். அது லைக் இப்போ குழந்தைங்க வீட்டில இருந்துட்டு ஸ்கூலுக்கு போறாங்க, ரொம்ப நாள் கூட இருந்துட்டு இப்போ திடீர்னு ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ஆங்ஸைட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். இல்லை ஒரு ஹாஸ்டல் போடுறோம் குழந்தைய அப்படி சொன்னா, வீட்லயே இருந்துட்டு ஹாஸ்டல் போகும்போது பிகினிங்ல ஆங்ஸைட்டியா இருக்கும், அதை நம்ம பேசி கவுன்சில் பண்ணோம்னா சரியாயிடும். இட் won't become a disorder. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் ஆங்ஸைட்டில இருக்கும். obsessive compulsive disorder. இந்த obsessive compulsive disorder அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அன்கன்ட்ரோலபிள் ரீஅக்கரிங் தாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதாவது நம்மளே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, திருப்பி திருப்பி அந்த தாட் நம்மளுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கிறது தான் இதோட ஸ்டார்டிங் சைனா இருக்கும். So what is this? அதுக்கு தான் I told you earlier that we have to be very careful with our thoughts. நம்ம தாட்ஸை we have to control. நம்மளால இது நினைக்கணும் இது நினைக்க கூடாது அப்படிங்கிற கண்ட்ரோல் ஸ்விட்ச் நம்ம கிட்ட இருக்கணும். only then this will not occur. ஸோ அன்கன்ட்ரோலபிள் ரீஅக்கரிங் தாட்ஸ் அடிக்கடி வந்துட்டே இருக்கும்.
ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஆப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிஸார்டர் புரியணும் அப்படின்னு சொன்னா இப்போ பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல நிறைய பேருக்கு தே ஃபீல் லைக் ஆஃபன் வாஷிங் தேர் ஹேண்ட்ஸ். ஜெர்ம்ஸ் இருக்கோ இல்லையோ அது ஒரு கம்பல்சிவ் பிஹேவியரா மாறிடுச்சு. சும்மா 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 போய் கை கழுக்கிட்டே இருக்கிறது. ஸோ த ரியாலிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். எப்போ பண்ணணும், எவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பண்ணணும். ஈவன் இந்த பேண்டமிக் இல்லாத முன்னாடி கூட இந்த கம்பல்சிவ் டிஸார்டர்ஸில் சில விமென்க்கு வந்து இந்த மாதிரி அடிக்கடி ஹேண்ட் வாஷிங் இஷ்யூஸ் இருந்திருக்குது. அதுக்கப்புறம் வீடில் இந்த இடத்துல தான் இருக்கணும், ஏதாவது சேஞ்ச் ஆனால் they find it very difficult. இதெல்லாமுமே ஒரு லோன்லினஸ்னால வரக்கூடியது, இல்லை ஒரு லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் இல்லை, ஒரு செக்யூர்ட் ஃபீலிங் இல்லை. அப்போ அது அங்கே தான் இருக்கணும் they feel. So these are obsessive compulsive disorders. Next is behavioral disorder. This is very common among many adolescents and adults. Eating disorder and sleeping disorder. Eating disorder எதுவுமே டிசார்டர் நம்ம ஏன் சொல்றோம்னா பேலன்ஸ்டா இருந்தா இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட். ஓவரா போனாலோ இல்ல கீழே போனாலோ இட் பிகம்ஸ் சம்திங் தட் இஸ் நாட் சூட்டபிள். Eating too much of eating is also not good. Eating very less is also not good. So eating disorder is ரொம்ப சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறது, or in front of screen eating too much, or eating disorder like சாப்பிட்ட உடனே some people used to go to restroom. So இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு disorder in eating. Sleeping also, too much of sleeping or sleeping very less, both are not good. If a person is having a depression or stress today if the person is sleeping for a long while, that's not a problem. சிலருக்கு வந்து அந்த மாதிரி லாங்கா தூங்கி எந்திரிச்சாலே they come out of it, ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா எந்திரிச்சு they think of it and they come to a conclusion and they finish it off. அது மாதிரி if we practice, that is well and good. அது இல்லாம சும்மா சும்மா கண்டினியூஸா தூங்கிட்டே இருக்கிறது for a period of a month and more, அப்போ that becomes a sleeping disorder. And this is also very high during this period of pandemic situation, both the eating disorder and the sleeping disorder. So it is all in our control. ரொம்ப ஈஸியா சின்ன தெரப்பி, காக்னிட்டிவ் தெரப்பி கொடுக்கும்போதே these two can be sort out, and counseling கொடுக்கும்போது இதெல்லாம் நம்ம வெளியே வந்துடலாம். இட்ஸ் நாட் லைக் மெடிக்கல் பெரிய ஒரு ப்ராப்ளம்னு சொல்ல முடியாது. Next comes the dementia and Alzheimer's disease. Dementia அப்படின்னு சொன்னாலே நம்மளோட memory loss. பார்த்தோம்னா this is common nowadays. கொஞ்சம் ஒரு 4-5 years-ஆவே பார்த்தோம்னா Alzheimer's is becoming common in old people. இங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா like நம்ம பிரெயின்ல வந்து there are a lot of cells, and the cells are connected to each other. இந்த கனெக்ஷன்ல என்ன ஆகும்னா டீஜெனரேட் ஆகிடும். டீஜெனரேட் இன் த சென்ஸ் லூஸ் ஆயிடும், விழுந்துடும். ஆக்சுவலி நம்மளுக்கெல்லாம் என்ன ஆகும், செல்லும் கனெக்ட் ஆகி புதுசா ஜெனரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் செல்ஸ். பட் ஒரு பீரியட் ஆஃப் ஏஜ்ல இந்த அல்சைமர்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் டீஜெனரேட் ஆயிடும் செல்ஸ், இல்லைன்னா டை ஆயிடும். செல்ஸ் எல்லாம் டை ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா பிரெயின் வந்து ஷ்ரிங்க் ஆகும்போது லாட்ஸ் ஆஃப் மெமரி லாஸ் இருக்கும். பிகினிங்ல they'll have loss, இப்போ இருக்கிறது மட்டும் மறந்து போகும், ஒரு இன்னைக்கு மறந்துடுவாங்க. பட் லேட்டர் பார்த்தோம்னா ரொம்ப பழையதெல்லாம் கூட அவங்க மறக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. பிகினிங்ல பழசெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் இருக்கும், இப்ப நடந்த ரீசன்ட் இஷ்யூஸ் மட்டும்தான் மறக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் லேட்டர் நிறைய விஷயங்கள் மறந்துட்டே இருக்கும். dementia, that is memory loss. Okay. Next is mental and behavioral disorders due to use of alcohol and substance use. அதிகமான alcohol and substance use எடுக்கும்போதும் அவங்களுடைய mental and behavioral changes இருக்கு. அதனாலையும் நிறைய வந்து mental illness situations are arising. Next is schizophrenia. Schizophrenia is also very common. இது வந்து it affects person's ability to think, feel and behave. எப்படி திங்க் பண்றாங்க, எப்படி ஃபீல் பண்றாங்க, எப்படி பிஹேவ் பண்றாங்கங்கிறதுல வந்து ஒரு difficulty இருக்கும். They have difficulty in real and imaginative world.
ஸ்கிசோஃபீர்னியாக்கு நான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா புரியணும்னா, யூ வுட் ஹவ் சீன் பீப்புள் ஹூ ஆர் டாக்கிங் டு தெம்செல்ஃப். அவங்க பேசிட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்குள்ள. தட் இஸ் நாட் தட் அவங்க தனியா பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஒரு சவுண்ட் அவங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும். தே லிசன் டு சம் சவுண்ட் அண்ட் தே ரெஸ்பாண்ட் டு தட் சவுண்ட். ஆக்சுவலா சவுண்ட் ஆர் இமேஜ் வரும், the illusion சொல்லுவோம் நம்ம. அது இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கிசோஃபீர்னியா. நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு, நிறைய டிஃப்ரெண்டான இஷ்யூஸ் இருக்கு ஸ்கிசோஃபீர்னியால. பட் தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ do good work. Schizophrenia இப்ப நான் இங்க திருவண்ணாமலையில் I have one patient. He is continuously பாத்தீங்கன்னா அயன் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. அவர் பாட்டுக்கு அவர் பேசிக்கிட்டே இருப்பாரு, பட் அயனிங் ஒர்க்க நல்லா பண்ணிட்டே இருப்பாரு. anyhow he has been made economically independent. அவங்க ஒர்க் அவங்க நல்லா பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, பட் தே கீப் ஆன் டாக்கிங். அது மட்டும்தான். பட் இஃப் வி நெக்லெக்ட், அவங்க பாட்டு பேசிட்டு இருக்கட்டும், ஆனா அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மைல்டு மெடிகேஷன்ஸ், பட் நாட் நிறைய மெடிகேஷன்ஸ் கொடுக்க முடியாது. இட் லீட்ஸ் டு அதர் எஃபெக்ட்ஸ். ஸோ அவங்க எக்கனாமிக்கா ஏதாவது அவங்களுக்கு வேற எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம அவங்க நல்லா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னா தட்ஸ் வெல் அண்ட் குட். நெக்ஸ்ட் இஸ் மூட் டிஸார்டர்ஸ். Already we talked about mood swings. This is common in adolescence. Mood swings இருக்கும், பட் டிஸார்டரா மாறுற அளவுக்கு இருக்காது. பட் லேட்டர் ஒரு லாங்கர் டியூரேஷன்ல மூட் டிஸார்டர்ஸ், திஸ் இஸ் மோஸ்ட்லி காமன் இன் சில்ட்ரன் வித் ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் லைக் autism or like hyper ADHD. இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு மூட் டிஸார்டர்ஸ் இருக்கும். இப்போ எப்படி இருப்பாங்க, நெக்ஸ்ட் மினிட் எப்படி அவங்க மூட் இருக்கும், மூட் ஸ்விங்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. பட் இவங்களுக்கு டெஃபினட்டா மைல்ட் டோசஸ் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் ஆர் பீயிங் ரெக்கமெண்டட். Okay, now types of mental illness we saw, and now why this is happening, why, what is, nam nariya reasons ellam paathom, but silladhu like men and women as a human being நமக்கு சிலதெல்லாம் தேவை இல்லையா? ஸோ அந்த நீட் ஆஃப் மென் அண்ட் விமன் என்னங்கிறத ஐ வுட் லைக் டு ஷேர் வித் யூ ஆல். த நீட் ஃபார் அஃபெக்ஷன், எல்லாருக்குமே அஃபெக்ஷன் தேவை. Here what you have to keep in mind is it should not go beyond, or ரொம்ப அதிக அஃபெக்ஷன் யார் மேலேயாவது வச்சாலும் இட் லீட்ஸ் டு டிஃபிகல்ட்டி. இல்லை அஃபெக்ஷனே இல்லை அப்படின்னாலும் இட் லீட்ஸ் டு அ ப்ராப்ளம் லைக் ஐசோலேஷன். ஸோ அதிகம் அஃபெக்ஷன் வைக்கிறதுமே இப்போ பார்த்தோம்னா ஃபேமிலியில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ். இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஓவர் அஃபெக்ஷன். ஒரே குழந்தை அதிகமாக அஃபெக்ஷன் வைக்கிறாங்க அந்த குழந்தை மேலே. இந்த குழந்தை ஒரு ஹாஸ்டல் போகும்போது the child is also not able to adjust, the mother is also not able to adjust. இல்லைன்னா மேரேஜ் ரொம்ப அஃபெக்ஷனோட வளர்த்திட்டு மேரேஜ் பண்ணி கொடுக்கும்போது both find it very difficult. So anything that I'm sharing now, the needs of men and women la நான் ஷேர் பண்ற எல்லாமே பேலன்ஸ்டா இருந்தா we will have a balanced mental health. எதுவுமே அதிகமா போக வேண்டாம், கம்மியா போக வேண்டாம். The need for belonging, இது எனக்கு சொந்தம், this is mine, belongingness. அது இது எனக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிகமா இது என்னோடதுன்னு இருப்பாங்க. இங்கேயும் நான் ஒரு கிளையண்ட் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன். ஐ ஹேட் ஒன் கிளையண்ட் ஹூ இஸ் அ கேர்ள் ஹூ அவங்களுடைய பக்கெட் அண்ட் கப் that they use also, they will not give it to others. They enoda belonging, they use it, they take it and they keep it under their bed. So அந்த அளவுக்கு belongingness ல இருக்க கூடாது. இது ரொம்ப 1 or 2 cases தான் இந்த மாதிரி ரொம்ப இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி psychiatric issues இருக்கும். ஸோ எல்லாரும் அப்படி வச்சுக்கிட்டா உடனே அதை மென்டல் இல்னஸ் நல்லா நினைக்க வேண்டியது இல்லை. So she decided இந்த மாதிரி எனக்கு இருக்கு, I cannot adjust, even என்னோட parent எடுத்தா கூட I cannot adjust. And what she decided, she didn't marry it and she is being alone, single தான் இப்ப வரைக்கும் இருக்காங்க. And she is not interested in changing her behavior. I want to be like this, ஏன்னா எனக்கு அது அப்பதான் சுத்தம் அப்படின்னு அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க. ஸோ வெரி ரேர் கேசஸ் இதெல்லாம். த நீட் ஃபார் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆல்சோ
பேலன்ஸ்டா இருந்தா இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட். ஓவர் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆர் அண்டர் இண்டிபெண்டே இல்லாம ஃப்ரீடமே இல்லாம இருக்கிறது போத் கிவ்ஸ் டிஸ்டர்பன்சஸ். ஓவரா இண்டிபெண்ட் இருந்தாலும் எடுத்துப்பாங்க, எப்படி வேணா எடுத்துப்பாங்க சில்ட்ரன். ரொம்ப நான் வந்து இந்த இதுல இல்லாம நான் அது பண்ணி பாக்குறேன் இது பண்ணி பாக்குறேன், ரொம்ப வந்து மிராக்கிளா வேற ஏதாவது பண்ணணும் அது பண்ணணும்னு சொல்லி யோசிப்பாங்க. ஸோ இண்டிபெண்டன்சி வந்துட்டு யூ ஹாவ் டு நோ த லிமிட். நான் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும், சொசைட்டில வாட் இண்டிபெண்டன்ஸ் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட், ஃபேமிலியில ஹவு தே லிமிட், இதெல்லாம் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். த நீட் ஃபார் அச்சீவ்மெண்ட் ஆல்சோ நல்லா அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லிடுவாங்க பேரண்ட். பட் அந்த அச்சீவ் பண்ணும்னு சொல்லி வளர்த்திட்டு இஃப் த சைல்ட் இஸ் நாட் ஏபிள் டு அக்செப்ட் ஒரு சுச்சுவேஷன்ல அச்சீவ் பண்ண முடியலன்னா தே வில் நாட் பி ஏபிள் டு டாலரேட் இட். So that is also very difficult. One of the student I have seen in the school, பாத்தீங்கன்னா எப்போதுமே எக்ஸாம் எழுதும்போது எக்ஸாம் கம்ப்ளீட் பண்ண he starts putting marks also. எல்லா எக்ஸாமுக்கும் அவங்க எழுதிட்டே இருப்பாங்க, எல்லாத்துக்கும் இவ்வளோ மார்க் போட்டுட்டே அவங்களே பேப்பரையும் இவாலுவேட் பண்ண தொடங்கிடுறது. அப்போதான் எனக்கு 98 மார்க் வந்திருக்கு, 99 மார்க் வந்திருக்கு, அப்போதான் he will be satisfied. அப்போ வாட் ஹேப்பன்ட், ஒன் ரிவிஷன் எக்ஸாம்க்கு ஆல் ஆஃப் அ சடன் ஹி ஃபெயிண்ட் ஆகி கீழே விழுந்துட்டாங்க. அப்புறம் we brought him to the medical room and we counseled him. What happened is the child வந்து ஒரு இதுக்கும் வந்துட்டு மார்க் போட தொடங்கினதுல ஒரு பிகினிங்லயே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரோமன் லெட்டர் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே ஒரு செட் ஆஃப் 2-3 questions கண்டினியூஸா டிஃபிகல்ட்டா இருந்த உடனே ஆஹா இங்கே எனக்கு வராது மார்க் அப்படின்ன உடனே ஒரு ஆக்சிஜன் சப்ளை பிளாக் ஆகி இந்த மாதிரி ஆறாங்க. ஸோ அச்சீவ்மெண்ட் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய விஷயம். அச்சீவ் பண்ணுறது முக்கியம். ஸோ ஆனா அதை எப்படி எடுத்துக்கணும், அந்த சிச்சுவேஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும். If you get success, how you should handle. If you fail, how you should handle. That is very very important. Parenting la, even in school counseling la, in the situations of success and failure வந்து நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கறத டீச் பண்றது இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Otherwise it leads to depression and other things. The need for recognition. எனக்கு வந்து ரெகக்னிஷன் வேணும், நான் எங்க இருந்தாலும் பீப்புள் ஷுட் ரெகக்னைஸ் மீ. ரெகக்னிஷன் இஸ் அ மஸ்ட், வேணும் தான். ஆனா எல்லா இடத்துலயும் என்னதான் ரெகக்னைஸ் பண்ணணும் people அப்படின்னு சொல்றது இட்ஸ் நாட் அ குட் சைன். அகெயின் இஃப் பீப்புள் ஸ்டார்ட் திங்கிங் தட் ஐ ஒன்லி ஷுட் பி ரெகக்னைஸ்ட் இன் த குரூப்ல அப்படின்னு சொன்னா அகெயின் இட் பிகம்ஸ் அ சொசைட்டில ஒரு தனியா அவங்க தெரிவாங்க அண்ட் இட் லீட்ஸ் டு கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ். Like I have seen some people like எங்க போனாலும் அவங்கள தான் முன்ன நிறுத்தணும், ஃபங்க்ஷன் போனாலும் அவங்கள தான் முன்ன நிறுத்தணும். அப்ப என்ன ஆகும், எல்லா இடத்துலயும் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். எல்லா இடத்துலயும் யூ கேனாட் கீப் தட் பர்டிகுலர் பர்சன் ஆஸ் கிவ் ரெகக்னிஷன். நம்ம குழந்தைங்களே பார்த்தோம்னா எப்போதும் கொஞ்சிட்டே இருக்க முடியாது. சம்டைம்ஸ் we have to இந்த ரெகக்னிஷன் கொடுக்குறப்ப கொடுக்கணும், எப்ப நம்ம திட்டணுமோ அப்ப நம்ம திட்டி தான் ஆகணும். the way you express is also very important. Otherwise conflicts வந்து arise ஆகும். The need for sense of personal worth. நான் எவ்வளோ worth-ஆ இருக்கேன், நான் வந்து எவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கேன், நான் உண்மையாலும் worth தானா, my living in this family is worth or my living in this society is worth அப்படிங்கிற சென்ஸ் ஆஃப் ஃபீலிங் வந்து கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் குட்டா இருக்கணும். நல்ல ஒர்த், நல்லா ஒரு பர்சனல் ஒர்த். நான் என்னால இந்த ஃபேமிலியில நான் இவ்வளோ சப்போர்ட் கொடுக்க முடியுது, என்னால இந்த சொசைட்டிக்கு இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ண முடியுது, ஐ ஆம் சாட்டிஸ்ஃபைடு வித் வாட் ஐ ஆம் அப்படிங்கிறது வந்தா யூ வில் பி வெரி happy. And the happiness also gives you the next thing, self actualization. See நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு சில நீட்ஸ் இருக்கும், பேசிக் நீட்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கும், லைக் ஃபுட், லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன், ஒரு ஹவுஸ், இந்த மாதிரி நிறைய நமக்கு ஒரு எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ், இந்த மாதிரி நிறைய நீட்ஸ் இருக்கும். அதுல ஃபைனலா ஒரு ஹியூமனுக்கு மாஸ்லோவோட தியரியில என்ன சொல்ல வருவாங்கன்னா ஒரு ஃபைனலா செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன்
நான் வந்து ஃபுல்லா வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடு, இது அட்டைன் பண்ணுனா ஐ ஆம் செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆர் செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன்ங்கிறது இட் இஸ் அ நீட் அண்ட் இட் இஸ் அ மஸ்ட். ஓகே, இந்த நீட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது எல்லாமே நம்ம பேலன்ஸ்டா வச்சுக்கணும். ஓகே, இந்த மென்டல் ஹெல்த் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல நம்ம சிலதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு தெரப்பீஸோ இல்லை வந்து வேற மெடிசன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் போகாம ஒரு நார்மலா நம்ம வீட்டில் நம்ம எல்லாரும் செய்யக்கூடிய சில விஷயங்கள் லைக் மென்டல் ஹெல்த் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு நான் இங்கே காமிச்சிருக்கேன். டீப் பிரீத்திங், திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இந்த ஆக்சிஜன் சப்ளைனால தான் ஃபர்ஸ்ட் இதே வந்து டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் நம்மளுக்கு. இப்போ நம்ம சொல்லுவோம் லைக் பிஃபோர் கோயிங் டு ரைட் அன் எக்ஸாமினேஷன் ஆர் பிஃபோர் அட்டெண்டிங் அன் இன்டர்வியூ டேக் அ டீப் பிரீத். எப்பெல்லாம் யூ ஃபீல் ஆங்ஷியஸ், எப்பெல்லாம் யூ ஃபீல் ஃபியர், அந்த மாதிரி எல்லா சிச்சுவேஷன்லையுமே யூ கான்சென்ட்ரேட் ஆன் யோர் பிரீத், taking off oxygen and letting out. So idhula konjam concentrate pannona, it's a very good exercise or activity. Okay, so that can be done. Exercises like jogging, aerobic dancing, walking, swimming, cycling, yoga and other therapies like adventure therapies lam porathu, all these things are not medical therapies, just like art therapy or play therapy or adventure therapy like horse riding. In the madri la vandittu we can do to have a good mental health. Gardening is very very important activity நம்ம சொல்லுவோம் for mental health issues. Why? When you go into the garden you see the green color, that is very good for your mind and your eyes. And not only that, in the garden you get good oxygen supply. That is also one reason why we suggest gardening. And then you do some work in the garden like குனிஞ்சு இந்த ஒரு செடி வைக்கிறது, ஒன்று பிக்கிறது, அது மாதிரிலாம் பண்ணும்போது you do some physical activity also. So that's very good. And when you be in the garden in the morning, the sunlight that falls on you, vitamin D you get. So gardening வந்து we suggest for mostly everyone. It's very good. Gardening ஓட advantages பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். Next is reading. See, when you have any thoughts that are coming like ஏதாவது யாராவது திட்டினது திருப்பி வருது, you have to come out of it அப்படின்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஸ்டோரி புக் எடுத்து வச்சு யூ கேன் ஸ்டார்ட் ரீடிங்ல போகும்போது யூ கான்சென்ட்ரேட் இன் தட் ரீடிங். யூ என்ன ரீட் பண்றோமோ அதை யூ ஸ்டார்ட் இமேஜினேட்டிங். ரீடிங்ல இருக்கிற very big plus என்ன, please don't see the stories in the YouTube. Rather than that you read the story. அது ரெண்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா, when you see a story in the YouTube, what happens is அந்த ஸ்டோரியை you see visually also and you hear also. But when you read a story என்ன ஆகும்னா your imagination develops. ஏன்னா ரீட் பண்ணும்போது அந்த கேரக்டர், அந்த சீன், அது எல்லாமே நம்மளே நம்ம தாட் ப்ராசஸ்ல இமேஜின் பண்றோம். அப்போ நம்மளோட தாட் ப்ராசஸும் நல்லா டெவலப் ஆகும். உங்க திங்கிங் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி வில் ஆல்சோ டெவலப். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி குட் மென்டல் ஹெல்த் ஆக்டிவிட்டி. நெக்ஸ்ட் இஸ் சோஷியல் இன்டராக்ஷன். சோஷியல் இன்டராக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஜஸ்ட் அப்படியே ஒரு கேதரிங்ல உட்காந்து வி டாக் வித் ஈச் அதர். தட்ஸ் வெரி வெரி ஹெல்தி. ஏர்லியர்லாம் பார்த்தோம்னா நம்ம பாட்டி தாத்தாஸ்லாம் ஒரு திண்ணை இருக்கும், உட்காந்து சாயங்காலம் ஆச்சுன்னா உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க. தட்ஸ் ஹெல்தி ஹேபிட். உட்காந்து அந்த மாதிரி மனம் விட்டு பேசுறது, that helps them, that gives them a great relaxation. So social interactions, meeting friends, talking, sharing, or get together, or a party, or a function, all this are very good. Ipo because of this pandemic situation la idella illa idanala da this race out. Even 10/10/2020 last year World Mental Health Day celebration appo it was horrible. They said இந்த மாதிரி ஒரு situation should not come again சொன்னாங்க people. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு this pandemic situation வந்து நிறைய பேரோட mental health வந்து பாதிச்சுது due to many reasons. Okay, next is to go up. Is it, do we have time? Can we continue?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Ma'am, I How think to you have maintain covered mental all the hygiene? important மென்டல் topics, ஹைஜீன் ma'am. வந்து நம்மளுக்கு எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும்னா அதை சொல்லுறத வந்து நம்ம ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது. உடனே இம்மீடியட்டா அந்த தாட்டை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஒரு பிளசண்டான சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம வெளியே வந்துடணும். அதுதான். நெக்ஸ்ட் வந்து டெல் யோர் செல்ஃப் தட் அப்போ நடந்தது அப்போ முடிஞ்சு போச்சு, நவ் ஐ ஆம் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறத வி ஹாவ் டு சே. நெக்ஸ்ட் இஸ் டம்ப் தி ஜங்க் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அடிக்கடி யூ ஹாவ் டு கிளென்ஸ் யுவர் மைண்ட். ஏன்னா கிளீனிங் யுவர் மைண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டோன்ட் புட் ஆல் தி அன்வான்ட் திங்ஸ் இன் யுவர் மைண்ட். ரிமூவ் அண்ட் த்ரோ இட் ஆஃப். நல்ல விஷயங்களை மட்டும் யூ ஸ்டார்ட் கீப்பிங் இட் அண்ட் யூ ஸ்டார்ட் என்ஜாயிங் இட். ஆல் தி நெகட்டிவ் திங்ஸ் யூ டோன்ட் இமேஜின் ஆர் டோன்ட் திங்க். accept yourself and your circumstances. நம்மளோட ரியாலிட்டி என்ன, நம்மளோட circumstances என்னன்றத we have to understand. Be kind to your enemy. Though it is not possible to be kind to your enemy, at least try not to take revenge on your enemies, because அடுத்தவங்களுக்கு ரிவெஞ்ச் எடுக்கும்போது உங்களை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அதிகமா பாதிச்சுட்டு தான் அடுத்தவங்களுக்கு ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறீங்க. the same thing happens when you get angry also. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தங்க மேல கோபம் காமிக்கிறீங்கன்னா கோபம் காமிக்கிறவங்க பாதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி யூ கெட் அஃபெக்டட், தென் only you show your anger to the other person. So please try to maintain this. Avoid blaming others. So instead of blaming, what responsibility I should have taken in the situation நடக்காம இருக்கிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு we have to think. Avoid thinking and talking negatively. So negative thoughts, நெகட்டிவா திங்க் பண்றவங்க கூட மேக்சிமம் இருக்கிறத நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். Doubt your hearing. See, பார்க்கறது கேட்கறது எல்லாத்தையும் don't believe. You should have a doubt. எல்லாத்தையும் வந்துட்டு அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு don't react to anything. Assume that no one will think that you are odd if you act calmly. யாரும் நம்மள வித்தியாசமா நினைப்பாங்க, என்ன நினைப்பாங்க அப்படிங்கிற தாட் we should not have. Avoid publicity, laughing for no apparent reason. Unnecessary common place like giggling and laughing also should not be there. Why not other people may think they are commenting on us. அந்த மாதிரி தப்பா எடுத்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Realize that your attitude makes a great impact. Your attitude is very very important. Your positive attitude towards anything, your attitude is very very important, like your positive thinking. Find an activity that seems worthwhile to accomplish. See, to keep yourself busy, any situation, even in the pandemic situation, from morning till evening, you have to keep yourself busy. Activity, you have to plan what to do next. Activity வந்து நம்ம daily schedule வந்து frame பண்ணிக்கணும். If you make yourself busy, your thoughts are correct and that will not go out of your stream. Help someone that has less than you and want someone help. See, if you start helping people, that's going to be really give you a very good satisfaction. Last but not least, what I would like to tell you is don't think that you are alone in any situation. See, if you have any depression or any sort of any issues, don't feel that you are alone. Being alone is very very dangerous. Let's break the silence till it shatters. Let's be brave. Let's talk about it. Pick up the phone and you can make a call to anybody. National Institute for Mental Health has also developed free online counseling. So anytime anybody can contact any person to counsel you, and you really matter. So each and every one in this world are very very important. Your physical health and your mental health, both are very very important. So thank you so much for listening. If you have any questions, you can ask. Ma'am will clarify it. Dear students, if you have any doubt, please put it in the chat box. Was it clear So to that all ma'am- of you? I think I have taken 10 or 15 minutes extra, right?
Dear students, can you hear me? Any doubt or any issues, if you want to ask, you can ask, or you can call me personally also. We can talk about it regarding anything. If there are no doubts, I think we can move on. If there is Thank you no very much. questions, then shall we end up the session? Thank you very much, madam, for the enlightening session. I now request Dr. Kanagavalli madam, Assistant Professor, Department of Tamil, to propose the vote of thanks. அனைவருக்கும் வணக்கம். எமது வேளாளர் மகளிர் கல்லூரியின் செயலர் சேத்து சந்திரசேகரர் அவர்களுக்கு என் முதல் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, இதுபோன்ற அரிய நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதற்கு அனுமதி வழங்கிய நம் கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் ஜெயந்தி அவர்களுக்கும் எங்கள் அறநெறி கல்வி மையம் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மனநலம் என்னும் தலைப்பில் நம்மோடு சிறப்புரை வழங்கிய திருமதி லக்ஷ்மி சிவராமன் அவர்களுக்கு என் உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மனமது செம்மையானால் மந்திரம் செம்மையாமே என்று நம் சித்தர்கள் நமக்கு பல பாடல்களில் பதிவு செய்துள்ளனர். நம் சிறப்பு விருந்தினரும் பிறர் மனதை புரிந்து கொண்டு பிறரை துன்புறுத்தாமல், நாம் கோபப்படாமல் நம்மை நாம் எவ்வாறு பாதுகாத்து கொள்ளுதல் வேண்டும் என்பதை பற்றியும், எவ்வாறு நம் மனதை திருப்திகரமாக வைத்து கொண்டு வாழ வேண்டும் என்றெல்லாம் மாணவர்களுக்கு விளக்கி கூறியமை மிக சிறப்பாக இருந்தது. அது மட்டும் அல்லாமல் ஒவ்வொன்றிற்கும் அழகான ஒரு எடுத்துக்காட்டை கூறி அருமையான ஒரு உரையை வழங்கியமைக்கு நன்றி அம்மா. நன்றி. அறநெறி கல்வி மையம் ஒருங்கிணைப்பாளர் பேராசிரியர் மாலதி அம்மா அவர்களுக்கும் என் உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மற்றும் எமது குழு உறுப்பினர்களான பேராசிரியர்கள் மற்றும் எமது மாணவ கண்மணிகளுக்கும் என் உளமார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்குகின்றேன். மீண்டும் ஒரு முறை அனைவருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Dear participants, I thank on behalf of the Department of Moral Education. I sincerely thank you all for your presence. Thank you, madam, for your valuable time with us. I request, dear students, please do fill in the feedback form that is posted in the link, that we need it for the attendance purpose. So எல்லாரும் தயவு செய்து feedback form fill பண்ணிட்டு நீங்க you can leave the meeting. Thank you. Thank you, ma'am. 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 Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.